शुभ सकाळ प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज आज्ञा एमती गोटे जिनस नहीं कि आसबि आपण सामना को आपण मन केमिति लागिला से कथाटी मत कमेंट बॉक्स में निहाती जनइबे। दीर्घ 15-18 वर्ष तलर कथा ये गुजरात गोटे कंपनी रे काम करने जाए काम भी करुली गोटे कंपनी रे। से कंपनी रे गोटे पिला मोरी बयस पिलाटी सी भी काम करुला। तार घर थिला बलांगीर जिला, मो घर थिला खोर्धा जिला। ता ना थिला रमाकांत, मो ना थिला उमाकांत। सी देखा अत्यंत गोरा एवं सुस्थ सुंदर मध्य। आ मु देखा आज्ञा तार उल्टा पूरा विपरीत शब्द कहवा अत्युक्ति हम ना। मु देखा आज्ञा कला कलर तो कला देखा असुंदर। आपण मैंने मोर फोटो भी देखिपे वीडियो मध्यम देखिपे मोर चेहरा कौ भाया। तापर दुई जन भितर एमती गोटे आम निबिड़ संपर्क निबिड़ हो गला जे आम घड़िए कहीं क्या न देखले आम रही पारुना। एमती आम संपर्क दुई जनकर जोड़ी गला। तापर सी मो खोर्धा भाषा शिखीगला, मु तार बलांगीर भाषा भी शिखीगली। अवश्य से पूरा कहीपे तथापि सी बुझला भाया मत कि शिखई देता। मु जहाँ टे कहे मत भी खुशी लगे भाषा कहवाई। तापर से टाइम तो आज्ञा मोबाइल फोन नथिला। से टाइम थिला कौन कल डब्बा फोन जो टंकिकिया कॉइन गलैक बॉक्स रे कथा हाँपाई सुविधा थिला। एसटीडी थिला जहाँ बहुत पैसा से कटे कथा ही हुए ना। यही 5 मिनिट कि 3 मिनिट घर सहित कथा हुए से मात्र सुविधा थिला। ना चिठी चिठी पत्र पठिया पठी घर को हुए। तार किछि दिन गला परे से सांग से कंपनी छाड़देला, मु भी कंपनी छाड़देली। तापर से समय जेहेतु मोबाइल नथिला ना तार कांटेक्ट नंबर मो पाखे थिला ना मोर कांटेक्ट नंबर ता पाखे थिला। जेहेतु आज की हो गला 15-18 वर्ष तलर कथा अचानक दिने सोशल मीडिया रे सांग मोर एड्रेस पाई मो सहित भेट होगापी कहला। मु भी खुशी। अरे बहुत वर्ष पर मु कहला भाया हजिला धन मोर खोजिकी पाइली गोटे मैंने एमती खुशी कहले न सर आज्ञा। तापर सांग को मुझे एड्रेस देली, मो सांग आसी से जगह पहुँचीगला। दुहे दुहे को देखी दूर एत भाव विहल आम हो पड़ूला आज्ञा विश्वास करें। माने सी मत देखी ता आखि छलछल हो पड़ूला, मु भी ताको देखी मो आखि छलछल हो पड़ूला। ना मु ताको किछ कहि पारुथली ना से मते किछ कहि पारुथला। हृदय स्पंदन ही मोर बढ़ी जाता आज्ञा। रोह मोर टांकुली जाऊला। कौन मु सत्य मो सांग को आखि सामने देखुची ना मु स्वप्न देखुची एमती मत लगुला। कहीं मोर संपर्क आज्ञा से समय से भाया था। मुझे बहुत खोजी आज्ञा, बहुत खोजी। सी मत खोजी ना नहीं मुझे जानी कि मुझे बहुत खोजी मन मन खोजी। सोशल मीडिया रे भी सर्च कर ना को लेकिन पाइनी। तापर दुहे सांग कोलिया कोली हो गलु, बसिलु हाथ हाथ मिसेलु बुहे कंधा कंदी भी हो गलु आज्ञा। कही होनी कंठ रोध हो जाऊँगी। सी मत धरी कुंडे पकई कांदिला, मु भी कुंडे पकई कांदिली। तापर निज निजर लुह पोछा पोछी हो टिके बसी पड़लु। बस पर सी मत पचारा सांग तोर घरे कौन केमती सब चलवा आ घरे समस्त देह पड़ा भल अच्छे तो एमती पचारा। मुझे मोर जार कहवा कथा कहीदेली ताको। घर परिवार हम सांग ठीक अच्छे समस्ते पिला छुआ समस्ते भल अच्छे सब कहीगला मुझे पचारि से जिनस सांग तू कह। मु तो कहीदेली मो जीवन कथा, तू कह तो परिवार जीवन कथा कह केमती अच्छु, तोर काम 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 दाम कौन केमती करुचु चलुची केमती पिला छुआ केतोटी पचारे। तापर से कि समय नीरव रहा। नीरव रहा मुझे पचारे अरे तू नीरव रहीगलु जे मत तो पचारू मु मोर कहीदेली घर परिवार कथा दुख हो कि सुख हो ते मुझे जनइली। अथच मु ते पचार तू नीरव रहीगलु मु जानी केमती। एत दिन पर भेट हो निहाती मोर जानवर कथा तू केमती अच्छु रोजगार कौन करुचु
କେମିତି ଚଳୁଛୁ? ତାପରେ ସେ ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ କହିଲା ସାଙ୍ଗ, କ'ଣ କହିବି ରେ ତତେ? ଶୁଣିପାରିବୁ ତ ମୋର ଜୀବନର ଶୈଳୀ, ମୋର ଜୀବନର କାହାଣୀ। ମୁଁ କହିଲା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବିନି? ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ହଉ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଶୁଣ। କହିଲା ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ଘରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ, 2 ଭାଇ 1 ଭଉଣୀ। ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାଦିନୁ। ସବୁ ଯାଇକି ଭାର ଯେହେତୁ ମୋ ଉପରେ ରହିଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଚାଲିଗଲି ଗୁଜୁରାଟ। ତୁ ତ ଜାଣିଥିବୁ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ। ସେତେବେଳକୁ ବୟସ ଆମର କେତେ ଥିବ? ଏ ବୟସ ଏଇ 15-17 ବର୍ଷ ଥିଲା ଆମର। ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଥିଲା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାଙ୍ଗ, ବୟସ ସେ 15-17 ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆମର। ସେବେଠାରୁ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗ। ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଖୋଜୁଛି, ଶାନ୍ତି ମୁଁ ପାଉନି। ଶାନ୍ତି କାହାକୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। କର୍ମ କରିଚାଲିଛି ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତିକି ପଇସା କମାଉଛି ମାସ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗ। ଆଗରୁ କେତେ ନିଶା ପାଣି ଖାଉଥିଲି ତୁ ଜାଣିଥିବୁ, ସବୁ ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ନିଶାଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଯେତିକି ପଇସା ପାଉଛି ସବୁ ଯାଇକି ପଇସା ମୁଁ ଘରକୁ ପଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ରଖୁଛି, କେବଳ ମାସକ ସାରା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ 299 ଟଙ୍କା, 2ଟି ଦେହ ଲଗା ସାବୁନ, ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ସଫା ସର୍ଫ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ ଘଷା ପେଷ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଏତିକି ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ରଖୁଛି। ନଚେତ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ 50-60 ଟଙ୍କା ରଖୁଛି। ଚୁଟି ବି ତାହା ପୁଣି ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ କାଟିପାରେ ନା, କେଉଁ 2 ମାସରେ କି 2.5 ମାସରେ ମୁଁ କାଟେ, ନଚେତ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଭିଂ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ଲେଡ୍ କିଣି ଆଣେ, ନିଜେ ସେଭିଂ ହେଇଯାଏ ସାଙ୍ଗ। ତାପରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏତେ କଥା କହନା, ତୁ ମୋତେ କହ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି? ନା କହୁଛି ପରା, ତୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ପୁଣି, କହିଲା ଆରେ ଏମିତି କାମ କରୁ 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 ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତୁ ଜାଣିଥିବୁ 2020 ମସିହାରେ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କରୋନା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, କେହି କାହାକୁ ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତାନି, କେହି କାହା। ସେଇ ସମୟର କଥା ସେ କହିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ। କହିଲା କରୋନା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗ ମୋର କର୍ମ ଚାଲିଗଲା, ଘରେ ବସିଲି ହାରାହାରି 1-1.5 ବର୍ଷ ଘରେ ବସିଲି, ରୋଜଗାର ନଥାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଯାହା କିଛି କରିଥିଲି ତାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ସରିଯାଇଥାଏ। ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଘରର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବର ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ କିଛି ତୁଲେଇବାକୁ ମୋତେ ହିଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ କାହା ଉପରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଅଭିମାନ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ବାକି ବୁକର ହେଇଗଲି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଗଲା, ସବୁ ଗ୍ରୁପରୁ ବାକି ହେଇଗଲି, ଗାଁରେ ଉଧାର ଧାର କରିକି କରଜ କରିକି ବାକି ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ଜଣେଇଲି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବାକି ହେଲ କେମିତି? ତମ ଘର ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବାକି ହେଇଗଲ? ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗ ତୁ କହିଲୁ, ମୋତେ ସେ ପଚାରିଲା, ସାଙ୍ଗ ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ କ'ଣ ସେଠି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ରଖିବି ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ? କିଛି ରଖିପାରିଲିନି ସାଙ୍ଗ, କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଘର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାକି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନିବ କିଏ ସେ? ମୁଁ କହିବି କାହାକୁ ଯେ ଶୁଣିବ କିଏ? ସମସ୍ତେ ନାରାଜ। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଏମିତି କେବେ ମାଗିଦିଏ ଯଦି 500 ହଜାର ମୋତେ କେହି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ନଚେତ ନାହିଁ ଯେ ଭାଇଟି ମୋର ବାକି ହେଇଛି ତାକୁ କରଜରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବା। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ ତା ଜୀବନର କାହାଣୀ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକି ଶୁଣୁଥାଏ। ସତରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଏ। ଇଏ ମୋତେ ଗପ କହୁଛି ନା ତା ଜୀବନର କାହାଣୀ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେମିତି ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବାଲୁ ବାଲୁ କରି ତା ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ଥରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ସାଙ୍ଗ, ବାପା ତମେ କେବେ ଆସିବ ଗାଁକୁ? ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଦିଏ, ହଁ ମା କାଲି ଆସିବି, କି ମୋ ପୁଅ କହିଦିଏ ହଁ ବାବା ମୁଁ କାଲି ଆସିବି, କି ମାସକ ପରେ ଆସିବି, ଏମିତି କହିଦିଏ।
ଥରେ ଥରେ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ବି ଫୋନ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ମନକୁ ବୁଝେଇ କହିଦିଏ, ନାଇଁ କମ୍ପାନୀରେ ମୋତେ ଛୁଟି ମିଳୁନି, ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଛୁଟି ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏମିତି କହିକି ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ। ଦୀପାବଳି କ'ଣ ଗଣେଶ ପୂଜା କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନି ରେ ସାଙ୍ଗ। ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ମାଇନେ ରଖେନା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଛି ମୋ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଘରକୁ ଜଣାଏ ନା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି। ଖାଇଲି କି ନ ଖାଇଲି, ନ ଖାଇଥିଲେ ବି ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ କହିଦିଏ ହଁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି ବୋଲି। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଅଛି। ଯଦି କେବେ କେମିତି ଘରକୁ ଯାଏ, ଡ୍ରେସ୍ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଘରେ କହନ୍ତି ଏତେ ପଇସା କଣ ତମ ଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ କରୁନ। ମୁଁ ଆଗେ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ କରିବି, କେତେ ପଇସା ବଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ କରିବି। ଯଦି ବା ଡ୍ରେସ୍ କରିଦେଇ ଘରକୁ କୁଆଡ଼େ ପଇସା ପଠେଇବି। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚିକି ଯାଏ, ଘରେ ମୁଁ ଖୋଜି ବସେ ମୋ ସାନ ଭାଇର ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଛି ଥାଏ କି। ଆଉ ଯଦି ବି ମୋ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଲୁଚେଇକି ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇ ଦିଏ, ଆଣିକି ଏଠି କମ୍ପାନୀରେ ପିନ୍ଧେ। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଖୁସି ସାଙ୍ଗ ନିଆରାରେ। ନିଜ ପଇସା ନିଜ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନି ସିନା, ସାନ ଭାଇର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାରେ ସେ ଯେଉଁ ଖୁସି, ସିଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଖୁସି। ତଥାପି ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ। କର୍ମ କରି ଚାଲିଛି, ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଝଡ଼ ଆସୁ, ଯାହା କିଛି ଆସୁ, ଛାତିରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ବନେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଯେତେ ଯାହା ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ସେଇ ଭିତରେ ସବୁ ପଶିଯିବ, ତଥାପି ଜାଗା କମ୍ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ସେ କହୁଥାଏ ମୁଁ ଶୁଣୁଥାଏ, ସେ କହୁଥାଏ ମୁଁ ଶୁଣୁଥାଏ। ସତରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ପୁରୁଷ ପିଲାଟି ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଏ? ନା ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ ଏତେ କଷ୍ଟ ସେ ଶୁଏ? ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକର ମନ କଥା କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଏମିତି ଆମ ଦୁନିଆରେ କାହିଁକି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା? ତାପରେ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଆଉ କିଛି କହନା। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲାଣି ସେତେବେଳକୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୋତେ କିଛି କହନା, ଭୋକ ବି ହେଲାଣି, ଚାଲିଯିବା ଖାଇବା। ଏହା କହି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଗଲୁ। ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲି, ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ନା ରେ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଅଛି, ପେଟ ପୁରିଗଲେ ଗଲା କହି ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ରଖିଦେଲା। ଆରେ ପେଟ ପୁରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଖାଇବାରେ ରୁଚି କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲାଣି। ନିଜର ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦ, ଖାଇବାରେ ରୁଚି, ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ କିଛି ସେ ଭୁଲି ସାରିଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପରିବାର ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟେଇବା, ପରିବାରକୁ ସୁଖରେ ରଖିବା। ନିଜ ଜୀବନକୁ ପଛରେ ସ୍ପଏଲ୍ କରିଦେଇଥାଏ ସେ, ସେତେବେଳକୁ ତା କଥାରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଗେ ହୋଟେଲରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲି, ଚିକେନ୍ ସହିତ ଭାତ। ତାପରେ ଖାଇକି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଯାକେ ଉଠିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ପାନ ପୁଡ଼ିଆ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ମୋର ତ ମନ ନଥାଏ। ଆରେ ମୁଁ ପା ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ପାନ ପୁଡ଼ିଆ କିଛି ଖାଉନାହିଁ ରେ ସାଙ୍ଗ। ଦେଖୁନୁ ମୋ ଦାନ୍ତ ଦେଖ କେତେ ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କହିକି ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଦେଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସତରେ ମକା ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ଦାନ୍ତ ତାର ହେଇଯାଇଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫା। ସତରେ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ପରିଚିତ୍ର ଦାସ। କେହି କହିବା ଆଗରୁ ସମୟ ତାକୁ ଏମିତି ସୁଅରେ ନେଇକି ଠିଆ କରିଦିଏ, ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବଦଳିଯାଏ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିକି, ଇଏ ମୋର ସେଇ ଗୁଜୁରାଟର 18 ବର୍ଷ ତଳର ସାଙ୍ଗ ତ, ସେଇ ରମାକାନ୍ତ ତ। ମୁଁ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ତା ଜୀବନର ସତ କାହାଣୀଟି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ ଲାଗୁଥାଏ ଗପ, ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଢ଼ୀ ମା'ର ଗପ କାହାଣୀ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ। ମୋ ଆଖି ଜକେଇ ଆସୁଥାଏ, ତଥାପି ମୁଁ ହୃଦୟକୁ ବୁଝେଇ ତା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣୁଥାଏ। ତାପରେ ମୋତେ ସେ କାହୁଲୁ ବୋଲେଇ କହିଲା ଛୋଟପଟେ, ଆରେ ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ମୋର ବି କମ୍ପାନୀ ଯିବାର ଅଛି। ତୁ ଯା, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୋର ନେଇଯା, ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି। ଆମେ କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗ, ଛୁଟି ହେଇଗଲେ ମୋର ଆଜିର ଗୋଟେ ମଜୁରୀ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କହିକି ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋଟର ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆଜ୍ଞା।